السلام علیکم ناظرین، میں مقدر خان جو کہ ہر ہفتے لے کر آتا ہے آپ لوگوں کے لیے پروگرام جس کا نام ہے چلیں دیکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تعلیمی جو نظام ہے اس کے اوپر۔ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کی اگر اس کی ترقی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر۔ اگر تو وہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر فوکس کریں گے، اس کے اوپر محنت کریں گے تو وہ ملک اور قومیں جو ہوں گی کامیاب۔ اور اگر وہ نہیں کریں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے پسماندہ علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھا جائے تو ایجوکیشن سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، بہتر نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے گرو نہیں کر پاتے۔ آج ہم لوگوں سے بات کریں گے، آج ہم ایک یونیورسٹی میں آئے ہیں، یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے کہ کیا ہے ایسا مین مسئلہ جو ہمارا پاکستان میں ہے ایجوکیشن سسٹم کا۔ وہ یہ ہے کہ ڈفرینس ہے، بہت زیادہ گیپ ہے کہ کہیں پر بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے لیکن کہیں پر دیکھا جائے اسکول اور کالجز میں پسماندہ علاقوں میں اگر چلے جائیں آپ وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بیٹھنے کے لیے چیئرز تک نہیں ہوتی۔ اس کا جو اصل مسئلہ ہے، یہ جو گیپ ہے، ڈفرینس ہے، اس کا جو حل کیا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا گورنمنٹ انوالو ہے، گورنمنٹ کی وجہ سے ہے یہ سارا ایشو ہے، یا یہ جو ڈفرینس ہے یہ پیرنٹس یا ٹیچرز کی وجہ سے ہے، تربیت یا ان کی اسکولنگ کی وجہ سے ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے مزید ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں گے اور ٹیچر سے بھی بات کریں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے مریم عاطف۔ اچھا، کہاں سے ہیں آپ بیسکلی؟ میں کشمیر سے۔ اچھا، کشمیر سے۔ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ کشمیر یہ تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کب آزاد ہوگا، لیکن آدھے سے زیادہ آزاد تو ہے الحمدللہ جس میں ہم رہ رہے ہیں جی۔ لیکن اس حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام کیا، اس میں سے میں نے پوچھا کہ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کیا، ہم خود ابھی ہمارا ملک آزاد نہیں ہے۔ ہاں، بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ملک آہستہ آہستہ اور دبتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے ہمارے ملک کی اس کی کہ ہمارا کشمیر کا بھی مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ ہے، اسٹریٹ اوے گورنمنٹ۔ ہمارا کوئی انڈیویجولی، ہماری عوام کا کوئی رول نہیں ہے اس میں؟ عوام جیسی آپ کی عوام ہوتی ہے ویسا ہی بہت بڑا ایک مشہور قول بھی ہے کہ جس قسم کی عوام ہوتی ہے ان کو اسی طرح کا حکمران ملتا ہے، تو جیسے ہی سب اپنے آپ کو بدلیں گے اسی طرح بیٹرمنٹ آئے گی۔ اچھا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم یونیورسٹی کالج آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم اسٹوڈنٹ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بہت ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہوتا، کہیں پہ ایف ایس سی ہے، کہیں پہ اے لیولز ہے، کوئی کسی کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ ساروں کو ایک ہی لائک ایجوکیشن سسٹم پہ رکھا جائے۔ ایجوکیشن سسٹم پہ رکھا جائے۔ کیا مسائل کیا ہیں آپ کو؟ ہمارے اگر بات کی جائے، آپ کی یونیورسٹی کالج کی ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اوور آل کہ ہمارے پاکستان میں جو تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس میں سے مسائل کیا پیش آتے ہیں تو کیا ہوں گے وہ؟ جو آپ کے جسے کہہ سکتے ہیں جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ان کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے دے ڈیزرو بیٹر۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اسٹینڈرڈ پرائیویٹ اسکولز میں ہے وہی گورنمنٹ میں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دے شوڈ بی ایکول، تاکہ ان بچوں کا تو ظاہر ہے کوئی قصور نہیں ہے، جب وہ بڑی جگہ پہ جاتے ہیں وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ میں ابھی 17 سال کی ہوں۔ اچھا، سی ایس ایس آفیسر۔ اب یہ جو آپ سی ایس ایس آفیسر بننا جا رہی ہیں ماشاء اللہ سے، انشاءاللہ بن بھی جائیں گی، یہ کیا آپ آپ کی اپنی چوائس ہے یا آپ کے پیرنٹس نے فورس کی ہے؟ یہ نہیں، میرے پیرنٹس چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، مگر سی ایس ایس وہ بھی ان کی ایک چوائس ہے کہ وہ خوش تو بہت ہوں گے ہر چیز میں، تو بس اپنی چوائس ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو میں امپرومنٹ کیسے لا سکتے ہیں ہم، اور کیا کیا جو ایسے فلاز ہیں جو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈس کو ختم کریں، گورنمنٹ اسکولس کا جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے اس کو تھوڑا ہائی کریں،
اور ساروں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے, اور یہ سفارش والا اور کوٹا سسٹم جو ہے آپ کا ہی ختم ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے. exactly. جی بہت شکریہ, تھینک یو. بڑے ہو کے آگے بہت سارے پلانز ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی تو فی الحال کیا کرے. اچھا, کیا عمر کیا ہے؟ عمر میری 18 سال ہے. 18 سال ہے. اچھا اچھا, ویسے لگتے نہیں ہو 18 کے, لگتا ہے میں لگتا بڑا. بڑا لگتے ہیں سارے مجھے یہی کہتے ہیں. اچھا, بڑے ہو کے تم کیا ڈاکٹر بنو گے؟ نہیں, انجینئر بنو گے؟ اس طرح کے شعبوں میں جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے, یہ تھکے ہوئے شعبے ہیں. میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں. آرمی میں جانا چاہتے ہو؟ ویری گڈ. اب یہ کس نے فورس کیا آپ کو؟ خود ہی دل. ہاں, ڈان بننا ہے پاکستان کا. ڈان بننا ہے پاکستان کا. ویری گڈ. کیا پیغام دینا چاہو گے عوام کو, یا عوام کو چھوڑ دو, عوام کے تو ہمارے یہی عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب ہم جیسے لوگ ہی اپنے ملک کو پڑھے لکھے لوگ جب ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے چوروں نہیں آگے سنبھالنا ہے. ویری گڈ. بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بڑے ہو کے انشاءاللہ پولیٹیشین بنے. پولیٹیشین بنو گے؟ جی. یہ کس نے یہ آپ پہ حاوی کیا ہے سارا کچھ خود سے؟ یہ میرا اپنا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. پولیٹیشین فرض کرو تم بن گئے ہو, پھر ملک کو مطلب چینج کرنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی کرائسس وغیرہ چل رہے ہیں جو ہمارے ملک میں ابھی چل رہے ہیں کرائسس وغیرہ, اس کو ابھی ریکور کرنا چاہتے ہیں. جو اتنا سارا ہمارا ملک ڈوبا رہا ابھی بھی ہے, تو ڈیفالٹ کی طرف جو چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا. جو آلریڈی اتنے مسائل چل رہے ہیں ان کا حل آلریڈی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں پولیٹیشین, لیکن اس چیز پہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں. جو ہمارے پولیٹیشینز وغیرہ ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ فوکس وغیرہ کریں. ہمارے جو جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم ہے, گورنمنٹ ہے, اس کو سرکاری اسکول وغیرہ ان کو بھی اسی طرح چاہیے کہ اس کو موڈیفائی کریں یہ چیزیں کو اور آگے لے کے چلیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے, یا اس میں کوئی خرابیاں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا خرابیاں ہیں؟ جی یہ بالکل بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ سرکاری اسکول وغیرہ جیسے پرائیویٹ ہے. اب عام عوام ہے, عام آدمی ہے, وہ ہمیشہ اس چیز کو پرائیورٹی دیتا ہے کہ میرا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے. تو اکثر اسی وجہ سے ہی وہ پرائیویٹ میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو اچھی فیسلٹیز ملتی ہیں, اور اس وجہ سے وہ آگے جانا چاہتے ہیں. سرکاری اسکول میں مطلب فیسلٹیز وغیرہ بالکل نہیں ہے, اس وجہ سے. چلیں جی, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ یاسین. کہاں سے ہو؟ میں بیسیکلی لاہور سے, اور ابھی پشاور میں پوسٹنگ ہوئی فادر کی وہاں پہ. اچھا, کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ آئی ایم ان ای لیول, سو آئی ول بی ڈوئنگ یا کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ اور یا پھر بزنس. اچھا, بزنس کرنا چاہو گے پاکستان؟ بیکاز آئی ہیو ٹیکن بزنس اکنامکس. اگر جو پاکستان کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہو تو مزید اس کو امپرومنٹ لانی ہے, کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس میں اصل میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں نا, کہ کافی سارے ٹیچرز ہیں جو کہ بغیر کسی مطلب آنے کے بغیر بھی یہاں پہ گورنمنٹ کے بہت سارے اسکولز ہیں جہاں پہ ٹیچرز بغیر کسی چیز کے تنخواہ لے رہے ہیں, آتے بھی نہیں اور تنخواہ لیتے ہیں. کراچی میں ہیں, پورے کے پی میں بھی اس طرح کے بہت سارے اسکولز ہیں. تو پہلے تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جس طرح کے اسٹینڈرڈز ہیں, جیسے ابھی پاک ترک ہے, میں خود ہی پاک ترک کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہاں پہ جو اسٹینڈرڈز ہیں نا ان کے حساب سے بھی پاکستانی گورنمنٹ کو, یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے اصل میں, ٹرکش گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے نا, تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اپنے اسکولس کو ان کی طرح امپروو کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ہر ایک چیز کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں, اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں اور اس طرح سے اس کو لے کے چلیں. یس. بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بزنس کرو گے؟ یس, ان کمپیوٹر میں جو بھی فیلڈ روبوٹکس ہے. یس, آئی ہیو چوزن اٹ بائی مائی سیلف. کیا پیغام دینا چاہو گے اس حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ پاکستان میں سب سے بڑا ایجوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اب جس بھی کالج یا یونیورسٹی جس میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ پاک ترک سارا کچھ اچھا بنا ہوا ہے جی. کچھ پسماندہ علاقوں میں آپ جائیں وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر چیئرز تک نہیں ہیں بیٹھنے کے لیے, تو یہ تو ڈفرینس نہیں آ گیا. تو ڈفرینس تو ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے نا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان علاقوں تک پہنچ کے تو لوگوں کو پرووائڈ کرے ساری فیسلٹیز. اچھا جی, ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے آپ گورنمنٹ کو اس حوالے سے, تعلیم کے حوالے, تعلیم کی بہتری؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں اپنی ایجوکیشن اور یوتھ کے لیے. چلیں گے, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ راؤ عظمت سہیل. ماشاء اللہ, بڑا لمبا نام ہے. بس والدین نے دیا, کیا کریں. اچھا, سیٹسفائی ہو اپنے اس نام سے؟ الحمدللہ. گڈ. کیا نام ہے؟ پھر میرا نام آپ کو بڑا لمبا لگنا ہے, سید ابو البرکات ہاشمی.
सैयद अबुल बरगार हाशमी हाशमी, हाँ दानियाल इससे हैदर, लंबा होना चाहिए। दानियाल हैदर, बस दानियाल है। दानियाल हैदर। स्टॉपर है वो, Very क्या good। करें। क्या हिसाब किताब है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो एमयून ही सारा ज़िंदगी ले रहा है, बाकी उससे बाद एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम्स हैं। हम पढ़ाई वाले लोग हैं हाँ, और बस पढ़ना ही है। इसके बाद घर पे जाके किताबें खोलनी है वरना जूते पढ़ने हैं। वरना जूते पड़ने हैं। हाँ जी, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है जी सर, बड़े बुरे हालात हैं। क्या कह सकते हैं, अभी पूरे मुल्क का बुरे हालात है। आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर कैसे रहे हैं। ठीक करेंगे हम इसको? तो पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें काफ़ी डिफरेंस है ना। हाँ जी, डिस्पैरिटीज़ काफ़ी हैं। पाकिस्तान में पसमानदा इलाकों में अगर आप चले जाएं, आप वहाँ पर देखें तो इवन कि आपको चेयर्स नहीं मिलती हैं आपको बैठने के लिए, बिल्कुल, आपको वो tables बिल्कुल नहीं मिलते। ओपन डोर्स में वो पढ़ते उनमें से हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो मुझसे और आपसे ज़्यादा लायक हैं, ठीक है, मगर वो आगे उनको बढ़ना चाहते हैं। हाँ, उनको मैं ये तारीफ़ ज़रूर दिया जा सकता है, उनका वर्क एथिक हमसे मैच नहीं होता। हम ख्वाबों में भी नहीं मैच कर सकते उनके वर्क एथिक को, कि वो थंडर स्टॉर्म के दौरान वो आके बैठ जाएंगे, कहेंगे सर जी पढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने पढ़ना तो है। उन्होंने पढ़ना तो है। पढ़ना एक राइट है हर एक बच्चे का। अब इस मसले को हल कैसे करें? अब इस मसले को हल कैसे करें? इस मसले को हल करने के 100 तरीके हैं, मगर मेन तरीका यही है कि थोड़ा इक्वालिटी आना चाहिए इन वेयर आवर मनी गोज़ इन टर्म्स ऑफ, मसलन FBR हमारा सबसे मेन है, जिसमें ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर वहाँ पे FBR में करप्शन सबसे ज़्यादा स्टार्ट होता है, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन। उस पर डिस्पैरिटीज़ कम करनी चाहिए। गुड गुड। ज़िंदगी में क्या उम्र? 19 19। बड़े यादगार वाक़ये होंगे, हुए तो हैं। वाक़या सुनाओ। यादगार मेरे तो काफ़ी हैं, लेकिन जो रीसेंट ईयर इस साल के ही बता देते हैं। हाँ, ये जब इवेंट पहले प्लान कर रहे थे तो ओपनिंग सेरेमनी में भी बताया था, लेकिन बहुत मुश्किलात हुई थी। हम सब एक ही कॉल में बैठे हुए थे, सारे हम ख्वाब कर रहे थे कि 1 महीने बाद हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत अनसर्टेनिटीज़ थी। लेकिन जब हम सोचते हैं ना उस दिन के बारे में, जब हमने ये प्लान आखिरकार अप्रूव करवाया और हम खुशियों से जब कॉल में बैठ के रो रहे थे बेसिकली कि हमने फाइनली करवा लिया। एक साल पहले ये सिर्फ एक आइडिया था, और अब ये आप देखते हैं, आप आए हुए हैं, ये लोग आए हुए हैं, ये सब इवेंट अटेंड कर रहे हैं, वो सब एक कॉल की वजह से, एक कॉल में बैठ के हमने अपने डिफरेंसेस साइड पे किए। One day to day one. बेसिकली। वेरी गुड वेरी गुड। कोई यादगार वाक़या? यादगार बातें, अब अगर मैं पर्सनली बात करूं, आई वुड से मेरे पिछले 2 साल काफ़ी यादगार गए, क्योंकि पिछले 2 साल में मैं अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर्स में काफ़ी ओपन अप किया था, अच्छा। और उससे ही मैं अपने आप को इस पोजीशन पर लेकर आया हूँ जहाँ मैं क्लास के आगे बोलने से डरता था, टू नाउ अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ पेट्रोमा 23 एंड इंशाल्लाह स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 300 पीपल कंफर्टेबली, एंड आई थिंक आई कैन क्रेडिट ऑल दिस टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मैंने काफ़ी फोकस किया है, तो आई से दैट इज़ मेमोरेबल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी खूबसूरत है? जी, ज़िंदगी खूबसूरत है आपकी? बहुत ज़्यादा। कहाँ से पठान है? जी जी, कौन से इलाके से? मर्दान। मर्दान से हैं? जी। मर्दान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपकी तरह बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स हैं, बहुत जी, इंटेलिजेंट हैं, जी। लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए मौके नहीं मिलते। जी। आप आ गई हैं मर्दान से, जी। लेकिन आपके साथ वाले घर वाले शायद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या शायद उनके पास एक्सेस नहीं है। नहीं, उनके पास माशाल्लाह एक्सेस है, मगर हाँ, दुनिया में मर्दान में, पंजाब में ऐसे लोग हैं जिसके पास ये ब्लेसिंग नहीं होती। तो आई थिंक दैट Pak Turk does give that kind of blessing to students. Pak Turk is a very good school actually. Here everyone is family and teachers बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, and it is a very big family. बड़ी And होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ी होके जो I want to become a scientist and a writer if इंशाल्लाह अल्लाह करे। इंशाल्लाह अल्लाह ही करेगा, लेकिन हिम्मत आपने भी जी, मेहनत हिम्मत तो करनी मेरे में है, चलो, जी, कहते जी। हैं, आप मेहनत करें, उसका सिला तो आपको अल्लाह Of देता course, है। yes. चलें, हम दुआ करेंगे अल्लाह आप जी। सब लोगों को अपने जितने भी आप लोगों के मकासद है उसमें कामयाब करें इंशाअल्लाह। आमीन। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मिस लुबना मजीद हूँ एंड आई एम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज सेक्शन ओवर हियर इन पाक तक मारिफ एच8 कैंपस। माशाल्लाह से। अब आपसे जो आज का हमारा टॉपिक है उस हवाले से अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट से ज़्यादा आप अच्छा बेहतर बोलेंगी कि हमारे पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है इसमें काफ़ी डिफरेंस है, गैप है कि शहरों में देखा जाए तो यहाँ पर माशाल्लाह से तालीमी निज़ाम बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हम पसमानदा इलाकों की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर बड़े मसाइल हैं। वहाँ पर इवन कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है, चेयर्स नहीं मिलते। कैसे हम फिक्स करेंगे ये प्रॉब्लम्स? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। वेरी गुड। बिकॉज़ हम ये कहते हैं कि जी वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो फैसिलिटीज़ लेके जाने वाले भी हम हैं, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देने वाले भी हम हैं। और चूँकि आप अगर देखें कि अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड पे जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब निज़ाम एजुकेशन का बहुत अच्छा है, उसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को शऊर है, पता है, उनको पता है कि एजुकेशन किस तरह देनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चीज़ होती है। जबकि हमारे पसमानदा इलाकों में जब आप जाएँ तो लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे उन लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है और अच्छी क्वालिफ़िकेशन के लिए सबसे पहले माइंड सेट का चेंज करना ज़रूरी है। वेरी गुड। अब पाकिस्तान में जो हमारे ये जो मसाइल हैं, आप चूँकि टीचर हैं आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्या ज़्यादा बहुत अहम इशू क्या है हमारे पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम का जिसको आप क्या समझती हैं कि उसको बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? लोगों को शऊर देना। शऊर देना, शऊर तो आ नहीं गया, मैंने गालिबन नाम नहीं लेना चाहता लेकिन शऊर तो दे दी है। नहीं ऐसे ही है, लोगों को शऊर देना इन द सेंस इस तरह नहीं, ठीक है कि बहुत सारी चीज़ों में आ गए लेकिन अभी भी लोग पढ़े लिखे लोग भी जो है वो नहीं उनको समझ आती है। माइंड चेंज करना लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ, मैंने आपसे अभी आपके ऑफिस में भी एक बात की कि वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है किसी भी बच्चे की कामयाबी में, तो वो होता है पेरेंट्स का। तो आप एज आ टीचर क्या समझती हैं कि जो रोल है ये आप अपनी प्रोफेशन को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करती हैं या नेचुरली आपकी अपना एक अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है? क्या फीलिंग्स क्या होती हैं ये? एक्चुअली देखिए, आप जब भी किसी प्रोफेशन में काम करते हैं ना तो आप उस प्रोफेशन की जब तक डेप्थ में नहीं जाते ना तो आप उससे अपना लगाव नहीं पैदा कर सकते। और हमारा भी यही हिसाब होता है कि ऑल्दो के एक तो ये चीज़ है कि हम माएँ भी हैं, खुद भी एक माँ हूँ मैं, ठीक है। और जब हम बच्चों को हम जब करवा भी रहे होते हैं तो हम बिल्कुल उसी तरह से कराते हैं जैसे हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं या अपने बच्चे के लिए सोच रहे होते हैं कि उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। सेकेंडली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एक पैगम्बरी पेशा है, मतलब इसके वो आप कह सकते हैं ना कि इसके ख़िलाफ़ जाना या इसके अंदर कोई हेरा फेरी करते वक्त हमारे दिल में ये भी आता है यार कि नहीं, हमारा ज़मीर नहीं मानता इस चीज़ को कि हम बच्चों की जो है वो मुस्तकबिल के साथ या उनकी तरबियत में कोई जो है वो फ़र्क पैदा करें, मिलावट करें, वो जो भी हो वो बहुत प्योर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहजर। माशाल्लाह। अच्छा, आपके साथ इंटरव्यू करते हुए थोड़ा कंफर्टेबल इसलिए कि हाइट वाइज। और सुनाए, ज़िंदगी आपकी खूबसूरत? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं बेसिकली आप? बेसिकली इस्लामाबाद से ही हैं। आई लिव्ड इन कराची बिफोर, नाउ आई एम लिविंग ओवर हियर इन कराची, इस्लामाबाद में। हाँ, पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती से अब आज मैं यहाँ आया, ये पाक तुर्क इसमें मैं आया है, तो मुझे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा लगा हमें। लेकिन हम चले जाते हैं थोड़ा सा किसी पसमानदा इलाके की तरफ। हाँ, अब उधर की बात करते हैं कि वहाँ पर मैंने देखा है कि बैठने के लिए चेयर्स तक नहीं होती है। तो अब ये गैप आ गया ना, डिफरेंस है। बिल्कुल है। इसका मसले का हल क्या है, ये कैसे होगा? अच्छा, if we talk about our education system, so we can say that definitely it depends on like where we are providing our education services and how much people can afford as well. मैं ज़्यादा इस पर मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूँगा। बात जो है वो यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी थिंग्स आर प्राइस ओरिएंटेड एज वेल। तो जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ उस हिसाब से आप देखेंगे कि स्कूल्स जो हैं वो आपको फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वहाँ ऑब्वियसली उस हिसाब से आपकी जो सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं। अब अगर आज का आप देखा जाए ना तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट ट्रेनिंग एज वेल, प्लस द एनवायरनमेंट वेयर वी आर सेंडिंग आवर चिल्ड्रन ओवर देयर। सो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग एज वेल, दैट the students who are like from which background they are coming,
Good. and what their parents would be expecting from our end. So we have to see what their expectations are. And definitely बाकी तमाम चीज़ों की तरह हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी इन सर्विसेज का उतार चढ़ाव है लेकिन असल जो चीज़ है इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन जो तालीम और तरबियत का मामला है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। जो एक उस्ताद है, जो एक टीचर है, जो बेशक पसमानदा इलाका में पढ़ा रहा है या वो यहाँ पढ़ा रहा है, जो उसकी डिलीवरी है एजुकेशन के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, जो उसने बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करना है, there should not be any compromise on that. Very good. No matter wherever the students are sitting over there, whether they are having air-conditioned rooms or not, whether they are having luxurious sitting arrangements or not, it should not be dependent on that. Good. अब हम बात करते हैं तालीम के हवाले से कितना अहम रोल है पेरेंट्स का इसमें कि आप एक अगर बच्चा है वो इंटेलिजेंट है और वो बहुत पढ़ लिख के आगे निकल गया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर मसाइल हैं तो आपने बयान कर दी हैं, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि ग्रो करने की अगर बात करें तो उसमें से स्टूडेंट्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का रोल होता है या टीचर्स का? पेरेंट्स तो हैं, ठीक है, दे ब्रॉट अप देयर किड, पहली दरसगाह तो चलें वो हो गई, बट व्हेन दे आर सेंडिंग देयर किड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ दो और लोग हैं। वो दो लोग कौन हैं? एक जो क्लासरूम में उस्ताद है, द टीचर हु इज़ गोइंग टू टीच द स्टूडेंट, प्लस जो फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, द पॉलिसी मेकर्स, द वन हु आर गोइंग टू डिसाइड हाउ एजुकेशन सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड ओवर हियर, इन विच डायरेक्शन, और उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी होती है। उस फ़िलासफ़ी को एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करती है टूवर्ड्स टीचर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स, डिफरेंट किस्म की मीटिंग्स के थ्रू, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है टीचर, नंबर वन। नंबर टू, नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग देम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। उससे वो बच्चा आपके एग्जाम में अच्छा लिख करके अच्छे ग्रेड्स तो ले लेगा। व्हाट अबाउट दियर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, व्हाट अबाउट दियर लाइफ स्किल्स? Here comes the part of administration. Very good. Like I am a part of administration, plus I am taking some classes as well. तो हमारी अब क्या अप्रोच है कि ठीक है, हमने क्लास में तो बच्चे को जो पढ़ाया सो पढ़ाया, वो तालीम हो गई, वेयर इज़ द तरबियत? बिल्कुल। दैट हाउ दे शुड बी एबल टू टॉक विद ईच अदर, हाउ दे शुड सोशलाइज विद ईच अदर, हाउ दे शुड रिस्पेक्ट। ये चीज़ें तो बाद में आती हैं, अखलाकियात पहले। हाँ, अब नाउ थिंग इज दैट इफ यू लुक एट दिस इवेंट MUN, what we are doing over here, what is the purpose of conducting this debate session? बिल्कुल। The purpose is that we should have a sense of acceptability and a patience, level of patience as well, कि यार अच्छा ठीक है, एक बंदे की ओपिनियन है तो उसको सुने। इतनी पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में क्यों है? हम अपनी आंख से पूरी दुनिया को देखते हैं और वो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी आंख से देख रहे हो जिस आंख से मैं देख रहा हूँ। सो इट्स अ डिफरेंस इन परसेप्शन ड्यू टू विच वी आर हैविंग डिफरेंस इन आर ओपिनियन एज वेल। और ऑब्वियसली हमारा एक बैकग्राउंड होता है, एक्सपोजर होता है, हम किन लोगों में रहे हैं, तो उसको डिफरेंट तरीके से सोचना सिखाना और अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, इट्स लाइक पार्ट ऑफ आवर डिबेट सेशंस। और दूसरे की बात सुनना, ईदर कन्विंस और गेट कन्विंस्ड, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ, आई हैव जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल ऑफ आवर टुडेज इवेंट जो MUN हमारा हो रहा है। इसके अलावा भी हम वी यूज्ड टू कंडक्ट अ नंबर ऑफ इवेंट्स जिसमें बच्चों को हम असल में उसमें टारगेट होता है कि इस इवेंट में हम बच्चे को क्या स्किल दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, और क्या तरबियत, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी में उसकी क्या उसको ग्रूम अप उसको मिल रहा है। पाकिस्तान में अब जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमारी जो हुकूमत है कितना अहम रोल है? अगर कहीं पे फ्लॉज हैं, कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए उसको बेहतर करने के लिए? इस हवाले से हुकूमत को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हुकूमत के हवाले से दे आर हैविंग अ नंबर ऑफ चैलेंजेस एट द मोमेंट, ठीक है। मेन मसला व्हेन दे आर सफरिंग एज फार एज देयर बजट इज़ कंसर्न, देयर इकोनॉमी इज़ कंसर्न, तो फिर ज़ाहिर है आप हर एरिया में आपकी जो बजटिंग है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। तो जब आपकी बजटिंग कम है, जब आपके पास उसमें रिसोर्सेज कम है, तो ऑब्वियसली देयर कम्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है, फिर वो इन्वेस्ट भी करता है, और ऑब्वियसली उनके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू एजुकेट द पीपल, टू गेट देम ट्रेन्ड, in addition to that obviously they are looking for some income as well, and they are basically they are having a significant portion in the market. If we talk about जो हमारी jobs की जो creations हैं, here they have a very vital role over here.
تو اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پہلے ہی اس معاملے میں بھی تھوڑا سا پریشان رہتی ہے کہ یار اتنے ہمارے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں اب ان کی پینشنز کے معاملات ہیں اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو جب پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے تو گورنمنٹ کو یہ چیزیں پھر لک آفٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آلدو آئی ایگری کہ کم از کم 10th گریڈ تک ایجوکیشن شوڈ بی پرووائڈیڈ بائی دی گورنمنٹ, بٹ آبویسلی ہمارے یہاں ہمارا جو کنٹری ہے اس میں بڑے ان کی لمیٹیشنز ہیں. دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی دے, سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے بہت سارے ممالک کی نسبت ہمارا پاکستان جو ہے وہ پیچھے اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم لوگ باتیں تو بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کرنے میں ہم تھوڑے سے کمزور ہیں. اب اگر بات کریں ہم یہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بھی, آج میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پر بات کی, انہوں نے باتیں بہت اچھی کی, مسائل بھی بتائیں اور ان کے حل بھی بتانے کی کوشش کی, لیکن اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ مسائل دن بدن جنم لیتے رہیں گے. مزید لوگوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مائی نیم از سمیرا کمل. کیا کرتی ہیں آپ؟ آئی ایم بیسکلی IGCSE A-level انگلش ٹیچر ایٹ چکشزاد کیمپس پاک ٹرک انٹرنیشنل اسکول ان کالج. گڈ, ماشاء اللہ. ہمارے پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس میں کافی زیادہ مسائل ہیں. میرے خیال سے ایز اے ٹیچر آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں ہمیں کہ یہ جو مسائل ہیں ہم ان کے اس کا حل کیا نکال سکتے ہیں. Basically, education, the purpose of education is to not only prepare students academically, جو کہ آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, کورس سبجیکٹس ہو گئے, الیکٹیو سبجیکٹس ہو گئے, لیکن life exists outside the books. So as an educationist, I would definitely give my view as this کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ٹرین کریں that they are prepared for the upcoming life, for the circumstances. They are developed, they are skilled, لیکن وہ they are even able to handle life situations very well. تو اس کے لیے آئی تھنک ایک ٹیچر کو اپنے نصاب کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے, بینگ این انگلش ٹیچر اف آئی ایم ٹیچنگ پوئٹری, ڈراما یا ایسے رائٹنگ ہے, اس میں اپلیکیشن رائٹنگس ہیں, لیٹر رائٹنگس ہیں, کمپریہینشن پیسیجز ہیں, سو آن. اس طرح سے جو سبجیکٹ ٹیچر ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ یو ہیو ٹو پریپیئر یور اسٹوڈنٹس ایموشنلی آلسو, ہاؤ ٹو بی گڈ ایٹ سالونگ ایشوز, ہاؤ ٹو کیپ مینٹین از بیٹر سیلف کنٹرول اینڈ ہاؤ ٹو ہیو گڈ انٹرپرسنل اسکلز. میرے لیے ایجوکیشن ان سب کا ایک مجموعہ ہے. ویری گڈ. اب پاکستان میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں گیپ بھی کافی زیادہ ہے, ڈفرینس ہے کہ اب بہت سارے پسماندہ علاقوں میں ہم اگر جائیں وہاں پر دیکھیں تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے وہاں پر, طلباء اور طالبات جو کہ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن وہ سسٹم کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کیسے اس پرابلم کو فکس کریں گے؟ اس میں آیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا جو ادارے ہیں, اسکول کالجز ہیں, ان کا رول ہے, ان کا قصور ہے یا گورنمنٹ کا ہے؟ سیڈلی یو سی جو ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, لیکن ان کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں جو کہ ہمارے جو پرومیننٹ سٹیز ہیں, اسلام آباد, پنڈی, کراچی اینڈ لاہور, ان سٹیز میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو ان کے لیے آئی تھنک مطلب اگین ان دا لائٹ آف مائی اون ایکسپیرینس میں یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ دے شوڈ ٹیک امیڈیٹ مطلب ان کو اسٹیپس لینی چاہیے تاکہ آپ ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اگر وہ گورنمنٹ اسکولس میں بھی پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایک اسکریننگ سسٹم ایسا ہونا چاہیے دیٹ دے کہ جو آپ کی جو ینگ لاٹ ہے وہ ایگزامینیشن کے تھرو ان کو آپ اسکالرشپس دیں, ان کو آپ تاکہ وہ ہماری ٹوئن سٹیز کی یونیورسٹیز ہیں, اسلام آباد میں آئیں, یہاں لاہور میں پلیسمنٹس دیں. تو اب جیسے اٹس لائک جو نجی ادارے ہیں وہ بھی اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, بٹ موسٹلی لوگوں کو ان کی ایکسیس نہیں ہے بیکاز آف فائنینشیل ایشوز. تو گورنمنٹ اٹ کین پلے اٹس پارٹ دس وے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے سیدہ امن زہرا. ماشاء اللہ, یہ نام کس نے رکھا آپ کا اتنا لمبا اور اتنا پیارا؟ میری ماما نے رکھا تھا. ماما نے رکھا. ماما نے اتنا خوبصورت نام کیوں رکھا؟ آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا. پتہ نہیں, ان سے پوچھنا پڑے گا. اچھا اچھا, کرتے کیا ہیں آپ؟ میں A-level کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, کہاں سے؟ جی میں اٹک سے. اٹک کی سب سے مشہور چیز کیا ہے؟ اٹک کی سب سے مشہور چیز اٹک کی شنواری. اچھا, اور بڑی ہو کے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ بڑی ہو کے میں نے کارڈیولوجسٹ بننا ہے. اچھا, ہارٹ اسپیشلسٹ. ڈیسیژن کس کا تھا؟ ڈیسیژن بچپن سے میرا اپنا ڈیسیژن تھا. بچپن سے آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہمارے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے, ٹھیک ہے. میں جس علاقے سے ہوں وہاں پر میں جاتا ہوں تو وہاں پر بہت سارے اسکولز اور کالجز ایسے ہیں
वहाँ पर उनको चेयर्स नहीं मिलती बैठने के लिए, और यहाँ पर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं इस यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इस्लामाबाद में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस देख लें, बाकी इदारे देख लें, बाकी एजुकेशन का निज़ाम काफ़ी दरम बरम है। अच्छा, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं इसको बेहतर कैसे किया जाए? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट का रूल होता है, काम उसका होता है। अगर गवर्नमेंट का फोकस एजुकेशन की तरफ आए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाइबा है। लाइबा है। एडजस्टमेंट नहीं होती ना हाइट की? किसी के साथ भी नहीं होती। तो बदकिस्मती से मुझे उनको एक स्टेप खड़ा करना पड़ा आपके साथ। थोड़ा नॉर्मल। अच्छा, क्या बड़ी होगी क्या बनेंगी आप? जी, मैं जो भी बन सकी बन जाऊंगी। अच्छा, अभी सोचा नहीं है? होटल मैनेजमेंट इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या बनेंगी? लॉयर इंशाल्लाह। वेरी गुड। फोटोग्राफर। आप कश्मीर से? नहीं हाँ, नहीं। कहाँ से? वो कहाँ से? तुम्हें पता था? हरीपुर। आपको बताओ? हरीपुर से। आप कहाँ से? मैं हूँ पंजाब से। पंजाब से? मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीर से तो रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा, बड़ी होके आपने अभी नहीं सोचा? हमारे पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा इशू है वो है एजुकेशन का, ठीक है? एजुकेशन के इन अ सेंस कि यहाँ पर आप लोग बड़े अच्छे निज़ाम में पढ़ रहे हैं, ठीक है? जी। लेकिन पसमानदा इलाकों में आप कश्मीर की बात कर हम लें तो अभी गए थे रिसेंटली वो मास्टर यूब के पास। वी हैव दिस चैरिटी का ग्रुप है, हमारा NGO है एक, और वहाँ उसमें उसकी स्कूल के अंदर ही है। तो वी वेंट देयर मास्टर यूब के, एंड ही टीचर्स किड्स आई थिंक F6 में, और उनकी वो ग्राउंड में पढ़ाते हैं, और हम लोग हमने उनको विजिट किया, हमने देखा। F6 में है वो जी, स्कूल है। जी। तो अब कॉलेज भी चले एक्सटेंड कर लिया होगा उन्होंने। कॉलेज भी है, स्कूल भी है। वहाँ पर अब आप बताएं मुझे कि क्या ये डिफरेंस नहीं है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम जब वापस आए थे ना स्कूल, लाइक वापस नॉर्मल लाइफ में, इट्स लाइक इट्स टू डिफरेंट यूनिवर्सेस। ऑनेस्टली बहुत आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। हाँ। अच्छा, अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको बेहतर तो गवर्नमेंट कर सकती है, डोनेशंस आ सकती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कर सकती है। हमारा अपना पेरेंट्स का रोल है कुछ? बहुत है। आप सारी क्लास फेलोज हैं? जी जी, हम एक ही क्लास। इसकी सबसे बुरी आदत क्या है? ये बहुत ऊंचा बोलती है। ऊंचा बोलती है? बहुत ऊंचा बोलती है। तो ये ऊंचा सुनती होगी? नहीं, ये वाकई बहुत ऊंचा बोलती कोई है। अपनी जिंदगी का यादगार किस्सा तो सुनाए। किस किस्म का? किसी भी किस्म का, कोई भी एकदम जहन में आ जाए, चाहे वो शॉकिंग हो, फनी हो, किसी भी किस्म का। फनी इतनी मेरी कोई इंटरेस्टिंग लाइफ है नहीं वैसे। अच्छा। लेकिन हम सब दोस्त मिलके इस MUN के लिए लाहौर गए थे। अच्छा। तो सब एक साथ रहे, पहली दफ़ा जिंदगी में पहली दफ़ा सारे इकट्ठे रहे, और 2 लोग 3-4 लोग जीत के भी आए। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया। आपका कोई जिंदगी का यादगार? जिंदगी का यादगार यही अभी के लिए रिसेंटली तो यही हुआ है। अच्छा। बहुत। पैगाम क्या देना चाहेंगी आप पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमत है, जो भी रिसेंटली भी है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए? अभी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको पता है अभी $11.3 बिलियन तो मिले हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसको हम यूज़ करें इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने के लिए, और एजुकेशन बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करें बेटर, ताकि हमारा फ्यूचर, लाइक द फ्यूचर जनरेशन इज लाइक केपेबल ऑफ चेंजिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हुसैन फारूक मलिक। हुसैन फारूक मलिक, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? बड़े होकर इंशाल्लाह एक लीडरशिप का रोल मिल जाए विच इज़ इन द गवर्नमेंट। अच्छा। तो इंशाल्लाह आई लव दैट। अच्छा, गवर्नमेंट में? बिल्कुल। कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेक्टर में? पब्लिक सर्विस, जो डायरेक्ट जो सिटी मैनेजमेंट वगैरह या पुलिस एट्सेट्रा, इनमें मेरा काफ़ी शौक है, तो आई लव टू गो देयर। पुलिस के हालात बहुत ख़राब नहीं है? इसीलिए तो हम जा रहे हैं, ताकि हम फिक्स करें उन्हें। फिक्स करने के लिए जा रहे हो? फिक्स बिल्कुल। करने के लिए ऑलरेडी पुलिस में इतने ज़्यादा लोग हैं, वो बस हर बंदा आपकी तरह सोचता है, इंडिविजुअली ऐसे हर ही। बंदा सोचता है ये कि यार ये हालात हम जो ठीक कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। आई फील लाइक हर बंदा जब कलेक्टिव एफर्ट पुट करेगा इसमें, तो ओवरऑल एक बेहतर निज़ाम बन सकता है। इंशाल्लाह आई होप कि मैं भी एक इसमें अच्छा कंट्रीब्यूटर बन सकता हूँ। वेरी गुड, ठीक है। इंसान अगर इरादे उसके पुख्ता हों, सोच मुस्बत हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह मदद करता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल। कैसे उसको प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं कैसे फिक्स करेंगे? जो मैं सोचता हूँ कि अगर हर स्टूडेंट, हर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का वो स्किल होगी, तो वो एक अपनी एक बेहतर वर्जन बन सकता है। और आई फील
لائک MUNs اور پبلک اسپیکنگ سیشنز وغیرہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں اور ایک بہتر ورژن بن سکے اپنے آپ کی. اچھا، اب جو ہمارے پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں سے گورنمنٹ کا کتنا رول ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے کہ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے. جیسے کہ میرا زیادہ اس سوال پہ فوکس ہے کہ پسماندہ علاقوں میں آپ جائیں تو وہاں پر بیٹھنے کے لیے ان کو چیئرس نہیں ملتی. Exactly. وہاں پر بہت زیادہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن وہ آگے نہیں آ پاتے. ایگزیکٹلی. جس طرح ڈسٹریبیوشن آف فنڈس کی بہت ضرورت ہے. اگر سٹیز لائک اسلام آباد وغیرہ میں یہاں پہ اگر 50 اچھے اسکولز ہیں تو اگر ہم اسی طرح کے 5-10 کسی اور علاقے میں بنا دیں سیم فنڈز یوز کر کے تو اوور آل ایک بہتر ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی جس سے اوور آل کنٹری کو فائدہ ہوگا. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ پاکستان کی گورنمنٹ کو؟ پیغام ہمارا یہی ہے جو اس کانفرنس کا مین موٹو ہے، دیٹ از پیس تھرو کنسنسس، کہ آپس میں بات چیت کر کر آپس میں رہنمائی لے کر ایک دوسرے کی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے مثبت قدم اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. امیر اور غریب کے تعلیمی نظام میں یہ جو فرق ہے یہ ختم ہوگا تب ہی جا کے آپ کے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے یہ بہتر ہوگا. یہ تو ہو گئی ایک بات. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ اہم رول کس کا ہوتا ہے، وہ ہے سب سے پہلے آپ کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ہے آپ کے والدین، آپ کی تربیت. آپ سب سے پہلے آپ تعلیم تو یہ چیزیں بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے آپ کہاں سے سیکھتے ہو؟ اپنے گھر سے سیکھتے ہو. اس کے بعد اگر زیادہ رول ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے، پیرنٹس کے بعد ہوتا ہے ٹیچرس کا، ٹیچرس کے بعد سب سے زیادہ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ جو سسٹم جب تک آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا تعلیمی نظام بھی خراب رہے گا، آپ کا ہر شعبہ اپنی جگہ پہ پرفیکٹ کام نہیں کرے گا. کیونکہ جب تک آپ کا اپنا سسٹم حکومت کا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا کوئی بھی نظام ٹھیک نہیں چل سکتا. حکومت کو چاہیے کہ جہاں پر پرابلمز ہیں، جہاں پہ فلاز آ رہے ہیں ان کو کور اپ کریں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ان کے جو مسائل ہیں، جو اب ہم بات کرتے ہیں صرف ایجوکیشن سسٹم کی، ایجوکیشن سسٹم میں جہاں جہاں مسئلے آ رہے ہیں ان کو فکس کریں. اور ٹیچرز اپنی جگہ پر دیکھیں کہ ٹیچرز کا کہاں پہ ایشو آ رہا ہے، کہاں پر لگتا ہے کہ یہاں ایجوکیشن سسٹم میں یہ مسائل ہیں جو کہ ٹیچرز کی وجہ سے ہیں، وہ ان کو فکس کریں اور پیرنٹس اپنی جگہ کریں. تب انشاءاللہ آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا اور آپ کی جو آنے والی نسل ہے، یوتھ ہے، وہ بھی ترقی کرے گی. مقدر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.